اہل تشیع سے زیادہ یہاں سبیل پینے والے لوگ اہل سنت کے ہیں اور اسماعیلی برادری کے اور دیگر مکاتب فکر کے جو لوگ ہیں وہ یہاں آ کے سبیل بھی پیتے ہیں اور اپریشیٹ بھی کر کے چلے جاتے ہیں۔ اچھا میرے بھائیوں، دیکھو آج کل گلگت بلتستان کا مسئلہ کیا ہے؟ ہمارے یوتھ جو ہے یونیورسٹیوں سے فارغ التحصیل ہوتے ہیں، کالج سے فارغ التحصیل ہوتے ہیں۔ اب ان حالات کے اندر ایک بے روزگار نوجوان مذہب کا نام لے کے، سیاست کا نام لے کے اگر دست و گریباں ہو تو ہمارا علاقہ مزید ترقی نہیں کر سکتا۔ اب وقت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اتحاد بین المسلمین کے لیے اپنے حصے کی شمع جلائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت میں کنوداس کے مقام پر موجود ہوں، بگروٹ ہاسٹل۔ بگروٹ ہاسٹل کی اگر میں بات کروں تو بگروٹ ہاسٹل گلگت سٹی کے اندر ایک قدیمی ہاسٹل ہے۔ اس ہاسٹل سے تقریباً سینکڑوں کے حساب سے، ہزاروں کے حساب سے طالب علم گزرے ہیں اور آج گلگت بلتستان کے مختلف محکمات کے اندر، مختلف NGOs کے اندر اپنے حصے کی شمع جلا رہے ہیں۔ تو گلگت بلتستان اگر دیکھا جائے تو گلگت سٹی خاص طور پر نامساعد حالات کی وجہ سے ایک بھائی دوسرے بھائی کا گھر نہیں جا سکا۔ سنی شیعہ اسماعیلیہ ہم سب ایک علاقے کے ہیں۔ آج کل ماشاءاللہ وقت تبدیل ہو چکا ہے۔ آج ہم ایک دوسروں کے جنازے پہ جاتے ہیں، آج ہم ایک دوسروں کی شادی بیاہ کو باقاعدہ خوشی کے ساتھ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں۔ آج میں بگروٹ یوتھ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ آج ساری برادری اہل سنت، اہل تشیع اور اسماعیلی سب مل کے امام حسین کا سبیل لگا کے گلگت بلتستان کی دیگر لوگوں کو ایک پیغام دیا ہے۔ آج ان سے ہم بات کرتے ہیں۔ اچھا، میں امتیاز بغور سے میں سوال کروں گا، ویسے سوشل میڈیا کے اندر محرم 1 سے لے کر اب تک یہ گردش کر رہی ہے خبر کی کنوداس کے مقام پر ہمارے اہل سنت کے جو برادر ہیں بیٹھ کے باقاعدہ سبیل تقسیم کر رہے ہیں، تو یہ پورا کریڈٹ امتیاز بغور کو جاتا ہے کہ انہوں نے ہم سب کو ایک کر دیا۔ ایک امبریلا کے نیچے بیٹھ کے ہم اتحاد بین المسلمین کا پیغام دیتے ہیں پورے پاکستان کو، پورے ورلڈ کو۔ ہم امتیاز بغور، یہ آئیڈیا کیسے آیا؟ آپ کب سے یہ سبیل لگا رہے ہیں اور دیگر کمیونٹیز کی پارٹیسپیشن یہاں پر آپ کے ساتھ ہے؟ بہت شکریہ شناور بھائی، سب سے پہلے تو آپ ہمارے سبیل پہ آئے اور ہم سے آپ نے بات کی۔ دیکھیں، یہ آج سے 5 سال پہلے اس علاقے میں یہاں ہاسٹل ہوا کرتا تھا، اسٹوڈنٹ ہے، تو یہاں قیام امن کے لیے ہماری برادری کے لوگ، تینوں مسالک کے لوگ یہاں پر، آپ کو پتہ ہے کنوداس میں آباد ہے، تو ہم نے سوچا یہاں سبیل حسین کا ہم انتظام کرتے ہیں۔ 5 سالوں سے یہ سبیل حسین کا ہم نے انتظام کیا، تو ہم نے دیکھا یہاں عمائدین علاقہ، بلکہ رات کو ہی یہاں کی امن کمیٹی ہے، اس میں تینوں مسالک کے لوگ موجود ہیں۔ باقاعدہ طور پر رات کو 8واں محرم کا جلوس وہاں نگر کالونی سے یہاں آتا تھا، تو پہلے تشیع بھائیوں سے بڑھ کر اہل سنت بھائیوں نے ہمارا ساتھ دیا اور یہاں آ کے اپریشیٹ کیا، لوگوں میں پانی تقسیم کیا، پارٹیسپیشن بھی کی، بلکہ سبیل کے لیے پیسے بھی ڈونیٹ کیے۔ تو قیام امن آپ کو پتہ ہے ہم سب کی ضرورت ہے، گلگت بلتستان کی ضرورت ہے۔ امن نہ ہونے کی وجہ سے اس سے پہلے ہم نے بڑے نقصانات اٹھائے ہیں، تو اس کو لگانے کا مقصد قیام امن کو فروغ دینا اور گلگت بلتستان میں یہ امن کا جو ماحول ہے اس کو پیدا کرنا تھا۔ ماشاءاللہ سے گزشتہ 5 سالوں سے ہم کامیاب ہوئے ہیں، کیونکہ یہاں پر اہل تشیع کے لوگ آتے ہیں، اہل سنت کے لوگ آتے ہیں۔ اور اب وقت کا تقاضا یہ ہے کہ دیکھیں آج کل دنیا کے اندر بڑے مسائل ہیں، ہم نے بڑے مسائل کو انکاؤنٹر کرنا ہے، فیس کرنا ہے۔ یہ تو ہمارا دینی فریضہ ہے۔ امام حسین صرف شیعوں کا نہیں ہے، امام حسین پوری مسلمانوں کا حسین ہے، یہ پورے دنیا کا دنیا کے جتنے بھی انسان جو پڑھا لکھا انسان ہے امام حسین کو ایکسیپٹ کرتا ہے، دل سے تسلیم کرتا ہے۔ آج آپ کربلا میں جائیں، کربلا میں نہ صرف پاکستان کا بندہ جاتا ہے، نہ صرف ایران کا شیعہ جاتا ہے، بلکہ روس سے غیر مذہب کے لوگ، چائنا سے غیر مذہب کے لوگ امام حسین کو پرسہ دینے کے لیے میدان کربلا میں آتے ہیں، اربعین میں آتے ہیں۔ تو اب ہمارا مقصد، ہمارا دینی فریضہ یہ ہونا چاہیے کہ امام حسین نے جس مقصد کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا تھا، جتنے 72 جو شہداء جنہوں نے اپنا جان کا نذرانہ پیش کیا تھا، ان کا پیغام امت مسلمہ تک ہم نے پھیلانا ہے، دنیا کو بتانا ہے۔ جس طرح کارل مارکس اس وقت دنیا کے اندر ایک اچھی شخصیت کے نام سے پکارا جاتا ہے، کیونکہ اس نے مزدور کے لیے اپنے ایک ننھے منھے بچے کو اخبار میں فولڈ کر کے لندن کی گلیوں میں دفن کیا تھا۔ آج کارل مارکس کو پوری دنیا ایکسیپٹ کرتی ہے ایک اچھے انسان کے طور پر۔ امام حسین عقیدے کے لحاظ سے شیعوں کا امام ہو سکتا ہے، عقیدے کے لحاظ سے مسلمانوں کا امام ہو سکتا ہے، لیکن ہیومن بینگ اگر ایسے ہول اگر آپ سوچیں تو یہ ایک اچھا انسان، انصاف کرنے والا، ایک منصف کے نام پر دنیا کے اندر ایک جانی پہچانی ایک شخصیت ہے۔ یہ مسلک کے لوگ محرم کے دنوں میں
सबीले लगाते हैं, जुलूस वगैरह निकालते हैं, अलम लगाते हैं। इस तरह हमारे अहले सुन्नत बरादरी के अंदर इज्तिमा होता है। क्या ये गुड ओमेन है कि हमारी जो मतलब बरादरी के लोग उनके इस तरह के इवेंट्स में जाए, जैसा कि चिलास का इज्तिमा होता है, पूर्णदास में होता है? इस हवाले से क्या नॉलेज है आपके पास? मेरे ख्याल में इस साल गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने अमन के लिए जितना काम किया है इससे पहले हमने कभी नहीं देखा है। हमारे जो अहले तशरीफ़ के बरादरी थे उन्होंने चिलास इज्तिमा में शिरकत की, पूर्णदास इज्तिमा में शिरकत किया और एक अच्छा पैगाम दिया। इस तरह अहले सुन्नत बरादरी ने भी इस दफ़ा जो मुहर्रम के जो अयाम हैं इसमें कशरोटी और देगर जो हम तवक्को करते हैं कि आइंदा भी गिलगित बल्तिस्तान में हमारे जो जितने भी मसालिक है वो सबील इमाम हुसैन में भी शिरकत करे, मजालिस में भी शिरकत करे। इस तरह अहले तशरीफ़ बरादरी वो भी अहले सुन्नत के जो तबलीगी इज्तिमा होते हैं वहाँ पर शिरकत करे ताकि यहाँ पर मुकम्मल तौर पर गिलगित बल्तिस्तान में अमन बरकरार रहे। अमन जब तक नहीं हो हमारा गिलगित बल्तिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। उस मेंबर की यूटिलाइजेशन आप बताएं ताकि नौजवानों के अंदर एक वो पैदा हो। खैर जी बिल्कुल, आपका सवाल बहुत ही वैलिड सवाल है। जो देखे जी, मिंबर रसूल में जो भी जाता है, चाहे मौलाना हो, शेख हो, वाइस हो, उनको खुसूसी तौर पर इन दिनों में, इन अयाम में क़याम अमन की बात करनी चाहिए, एक दूसरों से भाईचारगी की बात करनी चाहिए, मोहब्बत और अखवत की बात करनी चाहिए। चाहे वो अहले सुन्नत का लड़का हो, चाहे वो अहले तशरीक़ का लड़का हो। देखें, हम दीन इस्लाम के मानने वाले हैं। हम बहैसियत इंसान अगर इस इलाके को अमन का गहरा बनाएंगे तो यकीन करें गिलगित बल्तिस्तान के जो एम्प्लॉयमेंट का जो इशू है वो हल हो जाएगा। एक तो हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ जाएंगे। जब हमारे इलाके में अमन होगा तो हम बिज़नेस कर सकते हैं, हमारे इलाके में अमन होगा तो हम अपने हुकूक की बात कर सकते हैं। इस हवाले से इम्तियाज़ आप क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, आपका बिल्कुल अच्छा पैगाम है, क्योंकि अमन होगा तो तरक्की होगी। इससे पहले हमने देखा है 2005 के बाद कुछ हालात ऐसे हो गए, यहाँ बदअमनी हो गई तो लोगों को मजदूरी नहीं मिल रही थी, क्योंकि हालात इस तरीके से, टेंशन थी हर जगह में, तो उसमें इफ़ेक्ट हुआ है, गरीब हुआ है। क्योंकि कुछ मुफादाती जो टोला है उनकी हमेशा कोशिश ये होती थी वो क़याम अमन को बर्बाद करके अपने मुफादात हासिल करे। माशाल्लाह से गुज़श्ता 4-5 सालों से जब से ये सोशल मीडिया फ़ाल हुई है, हमने देखा है पढ़े लिखे नौजवानों का जो किरदार है वो मुस्बित किरदार रहा है। क़याम अमन की बात की जा रही है। इस अमन, जब तक हमारा अमन बरकरार नहीं रहेगा, ना हम तरक्की कर सकते हैं, ना किसी दूसरे इलाके के या किसी दूसरे कौम के या किसी दूसरे सूबे के हम मुकाबला भी हम नहीं कर सकते हैं। इसलिए नौजवान जो है, पढ़े लिखे नौजवान, वो कोशिश करे। माशाल्लाह से गुज़श्ता 3-4 सालों से बहुत ही अच्छे पैगामात, जिस तरह साजिद भाई ने बात की, अहल तशरीक़ की जानिब से बड़े बड़े इज्तिमात में शिरकत की गई। चिलास गए, इधर ही मौलाना तारक जमील जब आया, आगर हुसैन हुसैनी इज्तिमा में गए। इस तरह तमाम जो हमारे उलमाए कराम हैं उनकी ज़िम्मेदारी यही बनती है वो अपने जो मिंबर रसूल है उसमें बैठ के क़याम अमन की वो भी बात करे। और साथ साथ में एक और चीज़ की तरफ आपकी निशानदेही करवाऊँ, जब अमन नहीं होगी, अमन की बात नहीं होगी, तो साथ साथ दूसरी जो गलाजतें हैं वो मार्केट में आती हैं। उसमें सूदखोरी एक सबसे बड़ा मसला है। अब ये इन दिनों में भी हमने देखा है, तो जब ये अयाम आते हैं इन दिनों में हर चीज़ का जो रेट है वो बढ़ जाता है, क्योंकि ये भी हलाल नहीं है। इस पर भी मिंबर रसूल से बात होनी चाहिए। एक गरीब जो है वो अपनी मजदूरी करके मामलात चलाता है और वो मार्केट में जाता है तो उसकी जो अशिया लेने के लिए वो जाता है, उसकी कीमत डबल हो जाती है, उसकी क़ुव्वत ख़रीद से बाहर हो जाती है, तो वो अपना घर का सर्वाइवल वो घर का नहीं कर सकता। इसलिए मिंबर रसूल क़याम अमन की बात करें, मिंबर रसूल से सूदखोरी के ख़िलाफ़ बात करें, मिंबर रसूल से जो भी नफ़रत फैलाता है अपनी मुफादात के लिए उस पर बात करें। जो अनासिर इस चीज़ में मुलविस होते हैं, जो क़याम अमन को ख़राब करते हैं, उनके लिए ऐसी कानून बनाई जाए, कड़ी से कड़ी सज़ाएँ दी जाए। तो गिलगित बल्तिस्तान का जो माहौल है माशाल्लाह से अमन की तरफ बढ़ रहा है। जब अमन होगी, तरक्की होगी, अमन होगी, हम अपने मंजिल तय कर सकते हैं। इसलिए क़याम अमन हम सब की ज़रूरत है। यही तलकीन मीडिया के ज़रिए होनी चाहिए। आप जैसे अफराद जो सोशल मीडिया में एक्टिव हैं, आप बात करेंगे, साथ साथ पढ़े लिखे बात करेंगे, जो भी लोग सोशल मीडिया को यूज़ करते हैं। अलमुख्तसर ये है कि कोई भी इशू जो खड़ा होता है जिसकी वजह से तफरका फैलता है, मिसाल के तौर पर कहीं अलम लगता है तो सोशल मीडिया के अंदर
कुछ नालायक लोग या मुख्तलिफ महफिलों के अंदर कुछ नालायक लोग उसको मज़ीद परवान चढ़ाने के लिए मज़ीद आग लगाने की कोशिश करते हैं। उस सूरत में हमारे अहले सुन्नत के नौजवान भी उधर जाके अब्बास का अलम लगाए, क्योंकि हम सियासी झंडे लगा सकते हैं तो अब्बास का अलम लगाएंगे तो कोई इशू नहीं है। अगर चिरास के अंदर कोई इशू खड़ा होता है तो यहाँ से अहले तशी का बरादर वहाँ जाके उनका शाना बशाना साथ देते। अगर हुंज़ा में कोई इशू क्रिएट होता है तो वहाँ चिरास से जो मुस्लिम बाद आई है बाब अली के नाम से, उन्होंने वहाँ बोर्ड अविज़ा किया। इस तरह यहाँ भी कुछ चौक्स के नाम खुलफाए राशिदीन जो हैं, सहाबाए कराम जो है, उनके नाम से मुंसलिक होनी चाहिए, उसमें किसी को तकलीफ नहीं बिल्कुल। होनी ये चाहिए। सोशल मीडिया का दौर है आजकल, बिल्कुल। हम लोग अपने सोशल मीडिया के ज़रिए हम करीब आ सकते हैं, एक दूसरों के ख्यालात को शेयर कर सकते हैं, नफ़रतें ख़त्म कर सकते मोहब्बत बांट हैं। सकते इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान तरक्की की राह पर गामज़न होगा। किसी भी इलाके के अंदर जब गुर्बत ख़त्म होती है, किसी भी इलाके के अंदर बेरोज़गारी ख़त्म होती है, तो उस इलाके के अंदर दहशतगर्दी भी ख़त्म होती है, क्राइम रेट ज़ीरो होता है। बहुत बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ लोगों, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।